Well, ladies and gentlemen, we have amidst us an Olympian of a different sort. He is not just a film actor. He has, in fact, probably won the hearts of many Indians, and that is his greatness. His project, Sahyadri Devrai, well, the tree plantation on over 50 acres of land. Now, all the plans are local and indigenous. He has funded for 11 kilometers long, deep CCT for 4 villages. Now, on the above 50 acres, he has planted almost 8,500 trees. Now, the most important point is that all of this are indigenous. Now, as an innovative scheme, he has introduced a new concept in a village school that is known as One Student, One Tree, which has successfully clicked. All the above work has created environmental awareness in the neighboring villages also. So, ladies and gentlemen, we have this renowned film star and social entrepreneur, Shri Sayaji Shinde. Put your hands together. I would request Mr. Jagdale to kindly bring to the center stage, please. I would request Shri Sayaji ji to kindly accept a bouquet as a token of love and affection. It's an added responsibility now. He has to do more villages. Before, I would request both of you to kindly stay back. Before Mr. Sayaji Shinde expresses his views, he's loved all over India. We have seen him in Telugu, Tamil, Kannada movies. So he's become a real, true Indian by acting in several multilingual languages, and thereafter, he's also contributing immensely to the society. Now we have a small video clipping. After that, he'll express his feelings. The video, please. Yeah, before that, yes. See, no innovative minds will remain creative unless, apart from science and technology, you are equally interested in art, dance, drama, music, culture, paintings. And Sayaji represents culmination of all this because he has done such a wonderful innovation in film media. Being a Maharashtrian, born and brought up in a small village, the kind of movies that he has made in all South Indian languages is remarkable. We thought, let's invite him, say that we are not only technology innovators, but we also want innovators in social and cultural. Thank you so much for accepting the invitation. खटाव महाराष्ट्रातल्या सातारा जिल्ह्यातला कायम दुष्काळी भाग, आधीच डोंगराळ आणि खडकाळ प्रदेशाचा भाग, त्यात इतर तालुक्यांच्या मानानं खूप उंचावर आहे म्हणून पाणी टंचाई ही 5वीलाच पुजलेली अशा माणमधली 4 गावं, पांढरवाडी, कोळेवाडी, दिवडी आणि गोडसेवाडी या दुष्काळातून कायमची मुक्ती मिळवण्यासाठी धडपडत असलेल्या गावांची ही गोष्ट. महाराष्ट्रातल्या कानाकोपऱ्यात कुठेही मित्र असलेला माणूस म्हणजे सुप्रसिद्ध अभिनेते सयाजी शिंदे. वेळ असेल तेव्हा महाराष्ट्रातले किल्ले, डोंगर किंवा जंगलात मित्रांसोबत भटकणं हा त्यांचा छंद. भोवती सतत माणसं. एक दिवस या सगळ्या मित्रांना घेऊन ते माणमधल्या या 4 गावांमध्ये गेले. या गावातल्या लोकांची धडपड ऐकून त्यांनी ठरवलं की आता आपणच या गावात जायचं आणि सगळ्यांनी मिळून हा पाणी प्रश्न कायमचा सोडवायचा. तिथे शेतकऱ्यांशी बोलत असताना त्यांनी एका शेतकऱ्याला विचारलं, तुम्ही आत्महत्या का नाही करत? त्यावर शेतकरी म्हणाला, आम्हाला कामच एवढी असतात शेतातली, वेळ कुठे असतो आत्महत्येचा विषय डोक्यात यायला. हीच जिद्द पाहून सयाजींनी ठरवलं, आता पुढच्या सगळ्या पिकनिक रद्द. मित्रांसोबत या गावात येणं सुरू करायचं. ते पोकलेन मशीन घेऊन आले. तलावातला गाळ काढणं, नवीन तळी बनवणं सुरू झालं. सयाजीरावांचा कुणी मित्र जलतज्ञ, कुणी वृक्षप्रेमी तर कुणी पर्यावरण तज्ञ. एकापेक्षा एक अभ्यासक आणि तज्ञ गावात यायला सुरुवात झाली. एकेकाळी दुष्काळाचे चटके दिसायचे डोंगरावर. आज एका वर्षाच्या आत हिरवळीचे दागिने घेऊन मिरवतंय गाव. 2 पावसात भरपूर पाणी साठलंय.
गोडसेवाडीत तर गेल्या 25 वर्षात झालं नसेल एवढं उत्पन्न झालंय शेतकऱ्यांना. माण तालुक्यात तीर्थक्षेत्र खूप आहेत, पण निसर्ग कायमच रुसलेला. 2 हात एकत्र जोडल्याशिवाय देव आशीर्वाद देत नाही आणि हजारो हात एकत्र आल्याशिवाय निसर्ग सुद्धा प्रसन्न होत नाही. सयाजी शिंदे यांनी गावातले हे हजारो हात एकत्र करण्याचं काम केलंय. या 4ही गावातले लोक मनानं एकत्र आले आणि श्रमदानातून हिरवी क्रांती घडवायला सुरुवात केली. सयाजी शिंदे यांनी या गोष्टीची कधीही प्रसिद्धी केली नाही. मुळात तो त्यांचा स्वभावच नाही. या गावांना त्यांच्या प्रयत्नांना जगासमोर आणण्याची गरज होती. या गावातले पुण्या मुंबईत स्थायिक झालेले लोक जमेल तशी आपल्या गावाच्या विकासासाठी मदत करतायत आणि हजारो हात पुढे यावेत अशी आमची इच्छा आहे. सयाजी शिंदे सर, जी गोष्ट तुम्ही कुठेही सांगत नव्हतात ती गोष्ट आज आम्ही जगासमोर आणतोय. आम्हाला ठाऊक आहे हे काही तुम्हाला फारसं पटणार सुद्धा नाही, पण तुमचंच स्वप्न आहे की देशात आपलं कुठेही शूटिंग असो, महाराष्ट्राचा उल्लेख शेतकरी आत्मा. Wonderful video. I would request Shri Sayaji Shinde ji to kindly come and say a few words. Those of you forgotten to clap earlier can do that now. I don't want to teach such a great innovative people in this hall. So in my life I felt that oxygen is very important. Mother is important, then mother language is important, and then oxygen is important. So that's why I felt we should plant a tree. I'm not very much comfortable with English. No. मराठीमध्ये ज्या पद्धतीने विचार येतात मला त्या पद्धतीने इंग्लिशमध्ये किंवा हिंदीमध्ये येत नाहीत. तर मला असं वाटतं की मी जेवढं आयुष्य जगलो त्याच्यात मला एकच लक्षात आलेली गोष्ट आहे की जोपर्यंत आई असते, आपल्याला जन्म देते, तोपर्यंत आपण आईच्या जीवावर जगतो. कुठलाही स्वार्थ नसतो आईकडे. त्यानंतर आपण जगतो तो फक्त ऑक्सिजनवर जगतो आणि त्या झाडांचा कुठलाही स्वार्थ नसतो आपल्याबरोबर. अदरवाईज सगळीच नाती, सगळीच मित्र, सगळीच माणसं ही स्वार्थी आहेत आणि सतत ते एकमेकाचा उपयोग करत असतात, देवाणघेवाण करत असतात, वेगवेगळ्या अर्थानं, चांगल्या अर्थानं, वाईट अर्थानं. तर मला असं वाटलं की आपण आयुष्यात येऊन जर काय करावं तर झाडं लावावीत. फार नुकसान केलं आहे निसर्गाचं माणसानं. माणसाला निसर्गाची खूप गरज आहे, पण माणसा इतका निर्बुद्ध प्राणी, सगळेच म्हणतात खूप सुबुद्ध आहे, पण खरं तर जास्त निर्बुद्ध तिकडं जाणारा हा फक्त माणूसच आहे, निसर्ग नाही. निसर्ग सततच आपल्याला खूप काय देत असतो. तर एक 4 गावामध्ये आम्ही हा प्रयत्न केला. मला असं वाटलं की चला आपण जग सुधरूया. अशी सतत भाषा गेली ऐकत असतो मानवाच्या निर्मितीपासून, पण आपल्या